આજે વોર રૂમમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બાબત પર ચર્ચા કરવી છે। બંધારણની મર્યાદા અને તેને બચાવવાની સતત વાતો કરતા રાહુલ ગાંધી ફરી એકવાર બંધારણીય પદોની ગરિમા જાળવવાનું ભૂલી ગયા। રાયબરેલીના લોધવારી ગામમાં આયોજિત બહુજન સ્વાભિમાન સભા દરમિયાન કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ, આરએસએસ અને ઉદ્યોગપતિ અંબાણી પર આકરા પ્રહારો કર્યા। તેમણે પ્રધાનમંત્રી અને ગૃહમંત્રી પર બંધારણ ખતમ કરી દેવાના આક્ષેપો લગાવી અને તેમને ગદ્દાર ગણાવ્યા હતા, જેના કારણે રાજકારણ આખું ગરમાઈ ગયું છે। હવે વધુમાં તેમણે પ્રધાનમંત્રી પર કટાક્ષ કરતા એવું પણ કહી નાખ્યું કે દેશમાં આર્થિક તોફાન આવી રહ્યું છે અને ટૂંક જ સમયમાં પીએમ મોદી નોટબંધી કે પછી કોરોના સમયની જેમ ફરી એકવાર ટીવી પર આવશે, બે હાથ જોડશે અને રડવા લાગશે। આ પહેલા પણ કોંગ્રેસના કદ્દાવર નેતાઓ આવા અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ કરી ચૂક્યા છે। વિવાદિત નિવેદનોને કારણે તેઓ વારંવાર વિવાદમાં આવી ચૂક્યા છે। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। રાજનીતિમાં અત્યારે ભાષાનું સ્તર એ સતત કથળી રહ્યું છે। આકરા પ્રહારો થઈ રહ્યા છે, આક્ષેપ પ્રત્યે આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે, તે પણ સાંભળી લઈએ। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में निकल रहा। राहुल गांधी आज देश के लिए काल मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, इनका विवेक ही मर चुका है। आज श्रीमान राहुल गांधी जी संविधान की बात करते तो उनको याद दिलाना चाहता हूं, लोकतंत्र की हत्या और संविधान को कुचलने का काम 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाकर किया था। और जो लाल किताब वो हाथ में लेकर घूमते हैं, जिसको संविधान वो कहते हैं, उसके प्रीफेस और फॉरवर्ड यानी कि उसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि अगर भारत को और भारत के लोकतंत्र को किसी ने बचाया और भारतीयों को बचाया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने बचाया। लेकिन उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर को कुचलने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था, सत्ता से बाहर करने का, चुनाव हरवाने का। पिछले 2014 के बाद हर इंसान को बीजेपी गद्दार और ट्रेटर बुलाती है, तब तो आप लोग शोर नहीं मचाते हैं, उसको तो कोई शोर नहीं मचाता है। अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? ये तो जबान बनी है बीजेपी की, हर मुसलमान को, हर सेक्युलर इंसान को गद्दार कहना, ट्रेटर कहना, पाकिस्तान जाओ, अब तो कहते हैं ईरान चले जाओ। राहुल गांधी की भाषा एक टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता की भाषा है। वो देश विरोधी बात कर रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि को अगर राहुल गांधी गद्दार शब्द का प्रयोग करते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल 140 करोड़ देशवासियों, इस देश के लोकतंत्र को गद्दार कह रहे हैं। ही इन द पास्ट हैड सेड दैट ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। नाउ इट इज एप्टली क्लियर, ये स्पष्ट हो चुका है कि राहुल एक पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है,
राहुल भारतीय स्टेट के ओपोनेंट हैं और उनकी भाषा ये स्पष्ट करती है कि उनकी मंशा, नीति, नियत देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। અને આ જ મુદ્દે આજે ખાસ ચર્ચા બોર્ડરૂમની અંદર કરવી છે। ગેસ્ટ પેનલ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂકી છે, જેમાં રાજકીય વિશ્લેષક જયવંતભાઈ પંડ્યા આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, કોંગ્રેસમાંથી હેમાંગભાઈ વસાવડા આપણી સાથે જોડાયા છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી કિશનસિંહ સોલંકી પણ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। પહેલા તમામનું સ્વાગત છે અને સીધો સવાલ મારે હેમાંગભાઈ તમને કરવો છે કે એક તરફ બંધારણ બચાવવાની સતત તમે વાતો કરો છો, બંધારણનું ખૂન થઈ રહ્યું છે તેવા તમે આક્ષેપો કરો છો અને આ બધા વચ્ચે બંધારણીય પદની ગરિમા પણ કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ કેમ નથી જાળવી શકતા? બહુ સારો મુદ્દો લીધો। આપે એમ કીધું કે અમે આક્ષેપ કરીએ છીએ, દેશની જનતા જોવે છે, આપને ન દેખાતું એક જુદી વાત છે, પણ દેશની જનતા જોવે છે કે બંધારણ આ તાર થઈ રહ્યું છે। કોંગ્રેસ આક્ષેપ કરે એવું નથી। તામિલનાડુના ચીફ મિનિસ્ટરનો આપણે ખેલો જોયો। હેમાંગભાઈ, કિશનભાઈ એક મિનિટ, હેમાંગભાઈને જવાબ આપું છું। કિશનભાઈ, હેમાંગભાઈ તમે કહો છો તમને દેખાતું નથી તો પછી વારંવાર, હેમાંગભાઈ મારી વાત સાંભળો, તો પછી વારંવાર શું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટી ચૂંટાય છે? જો જનતા જુએ છે, એને ખબર છે કે બંધારણનું હનન થઈ રહ્યું છે, એને ક્ષીણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। બહુ સારી વાત કરી તમે। ચૂંટણી વખતના મુદ્દા અને વાસ્તવિકતા બે અલગ વાત છે। હું ચૂંટણી જીતી જાઉં એટલે મેં જે ગુનો કર્યો છે કે મારી મોડસ ઓપરેન્ડી છે, તમે ક્યારે એવી ચૂંટણી કરી કે પ્રજાને પૂછ્યું કે મતદાન ભાજપ બંધારણને પાળે છે કે તોડે છે? તો તમે આ વાત કરી શકો। પણ તો તમે શું કામ મુદ્દા લઈને નથી જતા? મુદ્દા અલગ તો હોય છે। હેમાંગભાઈ તમે શું કામ ચૂંટણીની અંદર એ મુદ્દા લઈને જનતા પાસે નથી જતા અને શું કામ જનતા તમારા પર ભરોસો નથી કરતી? મને બેન એવું લાગે છે કે બીજેપીના બે પ્રવક્તા છે। ના હેમાંગભાઈ બિલકુલ નહીં, બીજેપીના હેમાંગભાઈ બિલકુલ નહીં, વાસ્તવિકતા વસ્તુ છે જે હું તમને કહી રહી છું। આપણો ટોપિક જ નથી। પણ તમે કહ્યું ને, તમે જે કીધું કે બંધારણનો તમે વારે વારે આક્ષેપ કરો છો, એનો મેં જવાબ આપ્યો કે હું 17 દાખલા આપું, તમને ન દેખાણા હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ પ્રજાને સમજવાનું છે ને આ થાય જ છે। ઓકે, આપણે કિશનભાઈ પાસેથી જાણીએ। ગવર્નર શપથવિધિ કરાવે મહારાષ્ટ્રમાં, 4:30 વાગે ઉઠીને શપથવિધિ કરે અને વિજયનને બોલાવે જ નહીં શપથવિધિ માટે। કિશનભાઈ, એનસીપી ના ફાડા થાય। હેમાંગભાઈ ખાલી એક જ મિનિટ, હેમાંગભાઈ ખાલી એક જ મિનિટ તમને રોકી રહી છું। હેમાંગભાઈ માત્ર એક જ મિનિટ। કિશનભાઈ તમે શું કહેશો આના પર? ગુડ આફ્ટરનૂન લખમા સી, આ લોકો તમારા પર પણ આક્ષેપ કરે છે, બંધારણ પર આક્ષેપ કરે છે, એ તો એમની આદત થઈ ગઈ એવું લાગે છે કિશનભાઈ। સી, ગંદી માનસિકતા, હલકી માનસિકતા અને આ પ્રજા ઉપરનો સીધો આક્ષેપ છે। જ્યારે પ્રજા સંસદીય લોકશાહીમાં પ્રજા સરકારોને ચૂંટે છે, એ સરકારના વડાને નીચ, ગંદી નાલી કે કીડે, મોત કે સોદાગર, પાપી, રાવણ આવી અસંખ્ય 1 ડઝન, એક ટ્રેન ભરાય એટલી ગાળો આપનાર આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ ભૂલી જાય છે કે એમનો વરવો ઇતિહાસ એ છે કે એમણે આ દેશની જમીન વેચી હતી, આ જમીન સાથે સોદો કર્યો હતો, એમણે આ દેશના સૈનિકો સાથે સોદો કર્યો હતો, આ સૈનિકોને એમણે જેકેટો, રક્ષા જેકેટો પૂરા નથી પાડ્યા, બૂટ પૂરા નથી પાડ્યા। આ દેશની પ્રજાને હંમેશા તરસાવતી અને તૃષ્ટિકરણ કરતી કોંગ્રેસ એ વાત ભૂલી જાય છે કે એમણે ભોપાલ વખતે જે વિદેશી તાકાતો સાથે હાથ મિલાવી અને એ કાર્બાઇડ યુનિયનના વડાને અહીંથી બહાર મોકલી દીધો હતો, જેમણે એલઆઈસી પર એટેક કર્યો કે એલઆઈસીને ખાડામાં નાખી દીધી, એલઆઈસી આજે નફો કરે છે, જેમણે HAL ઉપર એટેક કર્યો, HAL બંધ થઈ જશે, આજે HAL 200 કરોડ રૂપિયાનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે અને નફો કરે છે, જેમણે SBI પર એટેક કર્યો તો। કિશનભાઈ હું તમને પણ રોકીશ। કિશનભાઈ તમે એક વસ્તુ જુઓ, પાયાની જે અત્યારે સમસ્યા છે તમે એ તો જુઓ, તમે આંકડાની માયાજાળ તમે અત્યારે ગણાવી રહ્યા છો, આંકડાકીય સંખ્યા ગણાવી રહ્યા છો, પણ સામાન્ય માણસ જે હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યું છે એનું શું? હેમાંગભાઈ પણ કંઈક આવું જ કહેશે। 11% દરે આપ એક
એ કાળ ભૂલી ગયા મનમોહનસિંહજીનો UPA 2 11% નો વધારો, 45 રૂપિયાવાળું પેટ્રોલ જતું રહ્યું હતું 78 રૂપિયે. આપ એ કેમ ભૂલી જાઓ છો? વારે ઘડીએ કૌભાંડો, વારે ઘડીએ ભાવ વધારો, વારે ઘડીએ પ્રજાનું અપમાન, તૃષ્ટિકરણ. આ દેશના સંસાધનો ઉપર લઘુમતીઓનો અધિકાર છે. આવું કહેનાર પાર્ટીના વડાપ્રધાન આ દેશમાં બાબા સાહેબ આંબેડકરની અને સરદાર પટેલની વાત કરનાર લોકો જ્યારે ભારત રત્ન આપવાનો થયો ત્યારે જીવિત ભારત રત્ન અપાયા. કિશનભાઈ, આપણે માની લઈએ કે કોંગ્રેસે આ બધું કર્યું છે, એના યુગની અંદર એમનો જ્યારે કાળ ચાલતો ત્યારે આ બધી વસ્તુ થઈ, પણ લોકોએ, જનતાએ તમારા ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો અને એકવાર કે બે વાર નહીં, વારંવાર તમારા પર ભરોસો મૂક્યો છે, તો પછી અત્યારે સામાન્ય માણસ શું કામ હેરાન છે? એ વિશ્વાસ આમાં હેરાનની વ્યાખ્યા તમે કઈ રીતે નક્કી કરો છો? જ્યારે અરે કિશનભાઈ, તમે લખમાજી આખા દેશનું અર્થતંત્ર વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓને કારણે આખા વિશ્વમાં અમેરિકામાં 45%, કેનેડામાં 30%, ચાઇનામાં 23% વધારો થયો. દુનિયાના તમામ દેશોએ યુદ્ધ ચાલુ થયું, એના બીજા જ અઠવાડિયાથી ભાવ વધારા ચાલુ કર્યા, વર્ક ફ્રોમ હોમ કર્યા. ભારતમાં 2022 થી પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધારો નથી થયો. આપણું અર્થતંત્ર અત્યારે પણ સારી દિશામાં, અને આ જે આક્ષેપો થયા છે ને લખમાજી, એના પાછળનું કારણ 16મી મેએ આપેલું IMF ચીફનું એક સ્ટેટમેન્ટ છે કે જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભારતની આંતરિક વ્યવસ્થા અને આંતરિક અર્થતંત્ર, ગ્રામીણ અર્થતંત્ર એટલું મજબૂત છે કે ભારતને આ યુદ્ધની પરિસ્થિતિ જાજો ફેર નહીં પડે. આનાથી જેના પેટમાં તેલ રેડાયું છે એ કોંગ્રેસ હવે એની ઓલમોસ્ટ નીચ કક્ષાની શબ્દોની પ્રવૃત્તિ પર ઉતરી. કિશનભાઈ, ઓકે, હવે આપણે જયવંતભાઈ પાસે જઈશું અને એક મત એમનો પણ લઈ લઈએ. જયવંતભાઈ, ભારતીય જનતા પાર્ટી એ આંકડા અત્યારે ગણાવી રહ્યા છે અને વરવી વાસ્તવિકતા શું છે તે તમે પણ જુઓ છો રોજ સંદેશની સ્ક્રીન પર જે ચાલે છે તે. અને હેમાંગભાઈ અત્યારે કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આ બધા આક્ષેપ અને પ્રત્યાક્ષેપનો દોર છે. બધા વચ્ચે મને ખાલી એટલું તમે સમજાવો કે રાજકીય ભાષા, જે રાજકારણની ભાષા અત્યારે કયા સ્તર પર જઈ રહી છે અને તેની ઇમ્પેક્ટ આવનારા સમયમાં શું પડશે? ભાષાની રીતે જોઈએ તો હવે વાંચન છે ઘટતું જાય છે, અને એક સમયે અખંડ આનંદ, નવનીત સમર્પણ, કુમાર, આ બધા જે મેગેઝિન છે, હિન્દીમાં પણ એવા મેગેઝિન આવતા હતા. એ મેગેઝિનો, ધર્મયુગ નામનું મેગેઝિન હિન્દીમાં આવતું હતું. આવા મેગેઝિનો હવે કોઈ વાંચતું નથી. અને મીડિયાની અંદર પણ આપણે દુઃખદ રીતે કહેવું પડે કે ભાષાનું ઔચિત્ય જળવાતું નથી, એવી ભાષા આવે છે. સાથોસાથ ફિલ્મોમાં પણ ગાળાગાળી આવે છે, અને એ રૂબરૂમાં બોલાતી હોય છે ભાષાની તો વાત આપણે કરી શકીએ એમ નથી. આ બધાના કારણે એવું થયું છે કે હવે લોકો, ચાહે શાસક હોય કે વિપક્ષ હોય, એની ભાષાનું સ્તર છે એ સતત નીચે ને નીચે જતું જાય છે. હવે આ ગદ્દારની જે વાત છે ને એ તો આગે સે ચલી હતી એ પ્રકારનું છે. ઇન્દિરા ગાંધીના સમયમાં દરેકને ISI એજન્ટ કહેવામાં આવતા હતા, CIA એજન્ટ કહેવામાં આવતા. સ્વયં મોરારજી દેસાઈ, એને પણ CIA એજન્ટ કહેવામાં આવતા હતા. અટલ બિહારી વાજપેયીને પણ CIA એજન્ટ કહેતા હતા. પણ સામે પક્ષે એક સુખદ અપવાદ એ હતો કે અટલ બિહારી વાજપેયી, જેના પર કદાચ હેમાંગભાઈ પણ સંમત થશે કે એમની ભાષાનું ઔચિત્ય ક્યારેય એમણે ગુમાવ્યું નહીં. અને એના જે આપણે કહીએ કે બાપ દાદા આંબો વાવી ગયા હોય તો એના પરિણામ છે બીજી ત્રીજી પેઢી ખાય. એવી રીતે અત્યારે ભાજપ લડી રહ્યું છે, પણ ભાજપે પણ એ ભૂલવું ન જોઈએ કે એમના નેતાઓ પણ અવારનવાર એવા નિવેદનો આપે છે કે જેના કારણે કદાચ ભાષાનું સ્તર નથી જળવાતું. કહેવાનો અર્થ એ છે કે તમે અત્યારે જે આપણે ડિબેટ કરી, જેમાં કિશનસિંહે પણ પોતાના મુદ્દા મૂક્યા, હેમાંગભાઈએ પણ પોતાના મુદ્દા મૂક્યા, તો એ મુદ્દાના આધારે તમારે વાત કરવી જોઈએ નહીં. કે અને બીજું કે આ છે ને રાહુલ ગાંધીનો એક પ્રચાર છે, અને એ પ્રચાર થઈ રહ્યો છે ભાજપ માટે, કારણ કે ઉત્તર પ્રદેશમાં બહુજન સ્વાભિમાન આપણે આમાં જોઈ શકીએ છીએ વિડીયોમાં. હવે એ બીજા મિશન ઉપર નીકળી ગયા છે ભાજપને જીતાડવાના, કારણ કે જ્યાં જ્યાં એમણે પ્રચાર કરે છે ત્યાં ત્યાં ભાજપ જીતે છે. ઓકે, જયવંતભાઈ એક મિનિટ, જયવંતભાઈ ખાલી એક જ મિનિટ, જયવંતભાઈ ખાલી એક જ મિનિટ, નિવેદન કર્યું તો એનું પરિણામ શું આવ્યું હતું આપણને. જયવંતભાઈ ખાલી એક જ મિનિટ. હેમાંગભાઈ, તમે આ બાબતે શું કહેશો? રાહુલ ગાંધી ભારતીય જનતા પાર્ટીને જીતાડવા માટે અત્યારથી મેદાનમાં ઉતરી ગયા છે, કોંગ્રેસ માટે કંઈ નહીં? નહીં, બિલકુલ નહીં. પંડ્યા સાહેબની એ વાત સાથે હું બિલકુલ સંમત નથી. કોંગ્રેસ હારે છે એ હકીકત છે. ઉત્તર ભારતના બેલ્ટમાં કોંગ્રેસની તકલીફ છે, પ્રજામત કોંગ્રેસથી વિરુદ્ધ છે, પણ પાર્ટીના નેતા તરીકે એ પ્રચાર કરવા જાય છે, ભલે પરિણામ નથી આવતું. એટલે એવું તો હું ક્યારે ન કહું કે રાહુલ ગાંધી બીજેપીને જીતાડવા નીકળ્યા છે. ભલે અમારા મિત્ર પંડ્યા સાહેબે આ વાત કરી,
વધારામાં હું એક વાત કરું કે જ્યારે ગરિમાની વાત આપણે કરીએ છીએ ત્યારે વર્ણશંકરની ઓલાદ, બારવાળા, ગાય સાથે સરખામણી, 100-200 કરોડની ગર્લફ્રેન્ડ, આ બધી વાત કમોન હેમાંગભાઈ, હેમાંગભાઈ, પણ હેમાંગભાઈ. એક મિનિટ, પંડ્યા કિશનભાઈ, સાહેબની વાત માત્ર એક જ સાથે મિનિટ, સંમત કિશનભાઈ. છું કે એક જમાનો હતો કે જ્યારે વાજપેયીજી કે અડવાણીજી જેવા સજ્જન પુરુષો પાર્લામેન્ટમાં બેઠા હતા અને એકબીજા પ્રત્યે સન્માનથી વાત કરતા હતા, ભલે મુદ્દા જુદા હોય, મુદ્દાનો ડિફરન્સ હોય, ટોઝ એન્ડ નેલની લડાઈ હોય, તોય ગરિમા ગુમાવતા નતા. હવે તો એ સ્થળ સાવ ચાલ્યું ગયું, ગાળું બોલવી, જેમ ભાવે એટલે મુદ્દો બોલવું, એમના જ એક અહીંયા એ જ સાંસદ છે, ગમે એવા હેમાંગભાઈ, શબ્દો મુદ્દો એ જ બોલ્યા છે હતા. કે અત્યારે કોંગ્રેસ હતી ધારાસભ્ય ત્યારે છે. પણ આવા આક્ષેપ, એટલે. ભારતીય જનતા પાર્ટી છે ત્યારે પણ આવા આક્ષેપ, તો પછી લોકોની જે અપેક્ષા છે, જે વિકાસના કામોની અપેક્ષા છે, એનું શું? ખેર, હું કિશનભાઈ પાસેથી એક કોંગ્રેસ પ્રતિક્રિયા, ક્યારેય માત્ર આવું નથી કિશનભાઈ બોલી. પાસેથી એક પ્રતિક્રિયા લઈ લઉં છે. સંસદમાં કોઈ દી કોંગ્રેસે ગાળાગાળી નથી કરી. ઓકે ઓકે ઓકે, પ્રમાણ આપો હેમાંગભાઈ, તમે તો અનુભવી છો. કિશનભાઈ, મારો સવાલ અભ્યાસુ છો. કિશનભાઈ તમને એ છે કે તમારી પાસે આટલા બધા કાર્યકર્તાઓ છે, આખી ફોજ છે, તો પછી રાહુલ ગાંધી તમને શું કામ જીતાડવા માટે અત્યારથી મેદાને ઉતરી ગયા છે? See, રાહુલ ગાંધીની ફિતરત છે. રાહુલ ગાંધી જ્યારે બંધારણ હાથમાં લઈને ફરતા હોય એનો મતલબ જ એક છે કે કટોકટી લાદનાર કોંગ્રેસ બંધારણ હાથમાં લઈને પ્રચાર જ એ કરે છે કે બંધારણની રક્ષા ભારતીય જનતા પાર્ટી કરી શકશે, અમે નહીં કરી શકીએ. સુપ્રીમ કોર્ટનું, એન્કરોનું, મીડિયાનું, આ દેશની તમામ સંસ્થાઓનું અપમાન કોંગ્રેસ જ કરી શકશે, ભારતીય જનતા પાર્ટી નહીં કરી શકે. આ સ્પષ્ટ મેસેજ એ આપવા માંગે છે. પણ એ તો એવું કહે છે ને, રાહુલ ગાંધી તો એવું કહે છે ને. 1985 રાહુલ ગાંધી શું કહે છે કિશનભાઈ, તમે એ સાંભળ્યું આજે? રાહુલ ગાંધીએ મેં સાંભળ્યું અને રાહુલ ગાંધીએ પ્રચાર, જયવંતભાઈ બહુ કરેક્ટલી બોલ્યા, કેસી વેણુગોપાલ અને રાહુલ ગાંધીજી જ્યાં સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં છે ને, અમે એમને લાંબી શુભેચ્છાઓ આપીએ છીએ, લાંબો સમય સુધી એ લોકો ત્યારે, એટલે કરેક્ટલી બોલ્યા જયવંતભાઈ. એટલે આ ખુદ હેમાંગભાઈ જાણે છે, હેમાંગભાઈ એમના આત્માને તમે ઓફ ધ રેકર્ડ પૂછશો ને, જાણે છે કે જ્યાં સુધી ગાંધી પરિવાર કોંગ્રેસમાં છે ત્યાં સુધી આ દેશની પ્રજા સ્વીકારવાની નથી કોંગ્રેસને, અને કોંગ્રેસ એની આ જે આક્રમક પ્રવૃત્તિ છે ને, આપ જુઓ કયા એરિયાઓમાં કોંગ્રેસ આવે છે. આ દેશની બહુમત પ્રજા નથી જાણતી કે જ્યાં જ્યાં તૃષ્ટિકરણ થયું છે, જ્યાં જ્યાં લઘુમતી છે, ત્યાં કોંગ્રેસના આવવાનું કારણ શું? કારણ એકમાત્ર એ છે કે આ મુસ્લિમ મેન્સ લીગ થઈ ગઈ છે. આ કોંગ્રેસ પાર્ટી જે આઝાદી વખતની કોંગ્રેસ હતી એ કોંગ્રેસ નથી રહી. આ વસ્તુ દરેક કોંગ્રેસી જાણે છે, પણ એમની મજબૂરી છે. એનીવે, એમની પાર્ટી છે, એમનું કામ છે. અમારો વિષય ખાલી એટલો છે કે આ દેશમાં જેમણે ચાઇનાને જમીન આપી દીધી, જેમણે સીઆઈએ પાસેથી કેશ લેવાનો જેમના ઉપર આક્ષેપ થયો, ઇમરજન્સીમાં વિદેશી જાસૂસો આપણા દેશમાં ઘૂસી ગયા, આ બધા ઘણા બધા કારણો છે. આ દેશની પ્રજા જાણે છે. મુદ્દો એ છે દેશના નેતૃત્વને, નરેન્દ્રભાઈ મોદીને, અમિતભાઈ શાહને અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને ગાળો બોલવી એ એમની પ્રાથમિકતા છે. આ દેશના લોકો પ્રાથમિકતા નથી, દેશના પ્રશ્નો એમના માટે પ્રાથમિકતા નથી, એમના માટે દેશની પ્રજાની પડતી તકલીફો એમના માટે પ્રાથમિકતા નથી. એમના માટે પ્રાથમિકતા માત્ર રાજ્ય સત્તા છે, અને એ સત્તા ક્યારેય ભારતીય જનતા પાર્ટી સિવાય વારંવાર તમે પણ એમના જે આરોપો થાય છે કે એ જે નામ આપે છે, કે જે પણ આક્ષેપો કરે છે, એના પર તમે વિકાસની વાતોને બદલે દેશદ્રોહી છે, રાહુલ ગાંધી દેશદ્રોહી છે કે અન્ય કોઈ નેતા ચાઇના સાથે ચાઇનીઝ એમ્બેસીમાં જ્યારે આ દેશ ચાઇના સાથે જ્યારે આ દેશ ચાઇના સાથે આપણી સીમાઓ પર આપણા લશ્કરના જવાનો ઉભા હોય અને રાહુલ ગાંધીજી ચાઇનીઝ એમ્બેસીમાં જઈ અને મુલાકાત કરતા હોય ચાઇનીઝ કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી સાથે, એ લોકોનું એમઓયુ હોય, તો આનો પ્રજા તો દેશની જવાબ માંગશે ને. આ પ્રશ્ન પૂછવાની આ દેશના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે, આ દેશના નાગરિક તરીકે અમારી ને તમારી સૌની ફરજ તો છે ને. બિલકુલ બિલકુલ કિશનભાઈ, પણ મારો સવાલ તમને એ હતો કે જ્યારે રાહુલ ગાંધી કે પછી સોનિયા ગાંધી કે કોઈ પણ નેતા એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના દિગ્ગજો પર આરોપો મૂકે છે, આક્ષેપો કરે છે, તો તેના બદલામાં તમે એ રાજદ્રોહી છે ને, દેશદ્રોહી છે ને, એવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને તમે તમારી ગળીમાં શું કામ? અમે ક્યારેય તો પછી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના હમણાં મેં બાઇટો ચલાવી, એ બાઇટો ચલાવી તમે, એમાં માત્ર એમનું રિએક્શન છે કે રાહુલ ગાંધીજી જે બોલ્યા એનું રિએક્શન છે. દેશદ્રોહી શબ્દ નથી બોલ્યા. નહીં. દેશદ્રોહી વાત એ છે કે જ્યારે વિદેશોમાં જઈ અને ભારતની અને ભારતીય પ્રજાની અને ભારતીય લોકતંત્રની મજાક ઉડાવી, એની સામેનો અમારો આક્ષેપ છે. અમારી સામેની એ જે પણ વાતો અમે કહી છે એની સામે કહી છે, એનો રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસ જવાબ આપે. અમે ક્યારેય એમ નથી કીધું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી આ વિષય વસ્તુ સારી કરે છે. આ વિષય અમે તો રચનાત્મક રાજનીતિની, વિકાસની રાજનીતિની માંગણી કરી છે. આવો અમારી સાથે ચર્ચા કરો અને આ દેશની વિકાસની રાજનીતિમાં સહિયારા પ્રયાસો કરીએ. આ દેશમાં વૈશ્વિક અર્થસંકટના લીધે જે આપણે અકળામણ થઈ રહી છે એમાં આપ આવો,
આપણે સૌ સાથે મળીને પ્રયાસો કરીએ? નહીં, એમાં એમને રસ નથી. જ્યારે માત્ર સત્તા એ જ એમના માટે ધ્યેય હોય, સાધ્ય હોય, ત્યારે આ પ્રકારની માનસિક વિકૃત કિશનભાઈ તમને રોકવા માંગીશ, સમયનો અભાવ છે કિશનભાઈ, રોકવા માંગીશ. હેમાંગભાઈ, એક સવાલ મને એ પણ થાય છે કે અત્યારે રાજકીય જે સ્થિતિ છે, જે દેશની સ્થિતિ છે, જે પરિસ્થિતિ વિદેશોની છે, આપણે બધા જ અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ. હવે આ બધી પરિસ્થિતિ વચ્ચે રાજકીય રોટલા શેકવાને બદલે કે પછી લોકોને આમ મોટી સંખ્યા ભેગી કરી અને આવી આર્થિક ભીંસ આવશે ને એવા બધી અફવાઓ કે પછી વાતો કરવાને બદલે તમને એવું નથી લાગતું કે અત્યારે કોંગ્રેસે સાથ આપવો જોઈએ, સહકાર આપવો જોઈએ અને એમની પાસે કોઈ એવા મુદ્દાઓ હોય કે ભાઈ આ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવી શકાય તો એ આપવા જોઈએ? લખમાં એકમાત્ર પ્રદેશ જીત્યા, એમાં આટલું અભિમાન અને અહંકાર આવી ગયો કે ગાળો સુધી આવી ગયા. કિશનભાઈ, એટલે હેમાંગભાઈને વિનંતી છે મારી, એકમાત્ર રાજ્ય જીતવાથી તમે આટલા અહંકાર અને આટલા આખા દેશની પ્રજાને, એક રાજ્ય કેરળ જેવું નાનકડું રાજ્ય કિશનભાઈ એમનો જવાબ લેવા દો મને. કિશનભાઈ, સમયનો ખૂબ અભાવ છે. એ આ દેશની પ્રજા ક્યારેય માફ નહીં કરે. કિશનભાઈ પ્લીઝ, હેમાંગભાઈ આપની વાત મૂકશો. કોંગ્રેસે આપે કીધું કે સહકાર આપવો જોઈએ. અમેરિકાના પ્રમુખની પ્રગચંપી કરવામાં અમે સહકાર આપીએ. અમેરિકા કે તો જ રશિયાથી તેલ સલમાન આવે. ખુરશીદો ચાઇના જતા હતા, નટવરસિંહો ઘઉંના બદલે તેલ લેવા જતા હતા. આ વિષય ભૂલી ના જતા. ઘઉં આ તેલ લેવાના સોદા થયા હતા. તમે તો ડોઝિયરો મોકલતા હતા પાકિસ્તાન માટે. અમેરિકાને ઓબામાજી આ તમારા કીધું છે. તમારા હજી સાંભળો રાડો પાડોમાં કિશનભાઈ હજી ઘણું આવે. હેમાંગભાઈ, અમેરિકા પાસે વારે ઘડીએ મદદ માંગવા જનાર પાકિસ્તાન જેવા, જેની કોઈ ગણતરી જ નથી, ભિખારી થઈ ગયેલું પાકિસ્તાન, એની સામે એક્શન લેવા કે નહીં? કિશનભાઈ, હેમાંગભાઈ બંનેને વિનંતી કરું છું પ્લીઝ. દુનિયામાં હેમાંગભાઈ, કિશનભાઈ બંનેને વિનંતી કરું છું. હેમાંગભાઈ પ્લીઝ, હેમાંગભાઈ મારી વાત સાંભળો, સવાલનો જવાબ આપો. સમયનો અભાવ છે, લોકોને કંઈક નિષ્કર્ષ જોઈએ છે આ ડિબેટમાંથી. કિશનભાઈને કયો બેન, હું તો વચ્ચે કિશનભાઈને પણ કીધું છે ને, કિશનભાઈ ચૂપ થઈ પણ ગયા છે. અપસેટ ઈ છે. હું બિલકુલ અપસેટ નથી. હું અપસેટ તમારા એ રાજનીતિથી છું, જેમાં તમે ચાઇના સાથે ડોઝિયર કરીને આવ્યા છો, જે તમે વારંવાર 26 ડોઝરીઓ પાકિસ્તાનને મોકલતા હતા. તમે અમેરિકાની પરમિશનો લેવા જતા હતા. એન્કરને પ્રશ્ન તો પૂછવા દો. હેમાંગભાઈ, પ્રશ્ન પૂછી લીધો, હવે આપ બોલો. તમે કે આપ દેશની પ્રજાની સાથે છો. મહિનો તેલ લેવાનું કીધું એટલે મોદી સાહેબ ખુદ એપ્સ્ટીન ફાઇલમાં તમારા નામ છે, અમારા નથી બાપુ. હેમાંગભાઈ આપને બંનેને રોકી. કિશનભાઈ તમને પણ કિશનભાઈ, હેમાંગભાઈ તમને બંનેને રોકી. સમયનો ખૂબ અભાવ છે. થાઈલેન્ડની વિદેશ યાત્રાઓ કિશનભાઈ પ્લીઝ, કિશનભાઈ પ્લીઝ. 10 કરોડની આવકમાં 60 કરોડના વિદેશ પ્રવાસો. કિશનભાઈ તમારો ઓડિયો મારે ડાઉન કરાવવો પડશે, સમયનો અભાવ છે. જયવંતભાઈની એક પ્રતિક્રિયા મારે લેવી છે. જયવંતભાઈ, આ બધી જ વસ્તુઓ અત્યારે થઈ રહી છે, એનો સીધો ફાયદો કયા પક્ષને થશે? માત્ર એક જ મિનિટમાં જવાબ આપજો, સમયનો અભાવ છે. ઇતિહાસ એવું કહે છે કે ભાજપને જ ફાયદો થાય છે. જ્યારે મલ્લિકાર્જુન ખડગેજી કે સોનિયા ગાંધી કે રાહુલ ગાંધી આ પ્રકારના આક્ષેપો કર્યા છે, 2007થી આપણે અત્યારે 20 વર્ષ થવા આવ્યા. આવતા વર્ષે ગુજરાતમાં ચૂંટણી છે, ઉત્તર પ્રદેશમાં ચૂંટણી છે, હિમાચલ પ્રદેશમાં ચૂંટણી છે. આ બધી જ જગ્યાએ આપણે જોયું છે કે જ્યારે આ પ્રકારના આક્ષેપો સીધા વડાપ્રધાન મોદી ઉપર થાય છે, ત્યારે સીધો ફાયદો ભાજપને થાય છે. બિલકુલ. કિશનભાઈ માત્ર 30 સેકન્ડમાં આપની વાત મૂકશો. બિન લાદેનજી, ઓબામાજીને શરણે ગયેલી કોંગ્રેસ, વિદેશી તાકાતો સાથે ભાગીદાર થયેલી કોંગ્રેસ, આપણા દેશના ઉદ્યોગપતિઓ, આપણા દેશના ઉદ્યોગ, આપણા દેશના અર્થતંત્રને બદલે વિદેશી કંપનીઓને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડનાર કોંગ્રેસને આ દેશની પ્રજા ક્યારેય માફ નહીં કરે, ઇતિહાસમાં યાદ રાખશે. અને જ્યાં સુધી આ પરિવાર હેમાંગભાઈ આપનો હેમાંગભાઈ આપની છેલ્લી પ્રતિક્રિયા માત્ર 30 સેકન્ડમાં મૂકશો. અમેરિકાની પરવાનગીથી આ દેશ ચાલે છે. ફોન આવે અને ઓપરેશન સિંદૂર બંધ થઈ જાય છે. એમની વાત એમને મૂકવા દો. ઓપરેશન સિંદૂર તેલ બંધ જ થઈ ગયું છે. ટ્રમ્પ સાહેબની મંજૂરીથી તેલ લઈએ છીએ. આપણો દેશ એપ્સ્ટીન ફાઇલને લીધે તમે ગીરવે મૂક્યો છે. સંધિઓ કરીને આવ્યા, $5 મિલિયન યુએઈનું રોકાણ આવ્યું, તમારા પેટમાં તેલ રેડાયું છે. કિશનભાઈ, હેમાંગભાઈ અને જયવંતભાઈ, આપ ત્રણેય અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ આપ ત્રણેયનો ખૂબ ખૂબ આભાર.